हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পটির আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত। আজকে শ্লোকগুলো অর্ঘ্য বলবে, বলো। জয় গুরু আদেশ্যাম। জয় গুরু আদেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসবঃ মামকঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगस्तु कर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि स्वंगं त्वक्ता धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धः समो भूत्वा समत्तं योगमुच्यते। विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रियः निर्मम निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कार्पण्यदोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि तं धर्मसंमुरचेतः यच्छ्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमातीव लवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनन्यः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। मत्यः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैव। दैवी हेषा गुणमयी ममो माया दुरत्वया
मामेव यः प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समो दुःखसुखः स्वमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जय गुरु राधेश्याम। জয় গুরু রাধেশ্যাম। বাহ, হরি ওম তৎসৎ। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়। আজকে আমরা দেখব অষ্টাদশ শ্লোক। আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष् तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। সেই পরমাত্মা জ্যোতিষাম আপি জ্যোতিঃ, জ্যোতি সমূহেরও জ্যোতি এবং তামাশাহ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারেরও পরম উচ্চতে ঊর্ধ্বে বলে কথিত। জ্ঞানম সেই জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞেয়ম জ্ঞানগম্যম জ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা লভ্য এবং সর্বস্ব সকলের হৃদয়ে বিষ্ঠিতম বিরাজমান। সেই পরমাত্মা জ্যোতি সকলেরও জ্যোতি এবং অজ্ঞান রূপ অন্ধকারেরও ঊর্ধ্বে বলে কথিত। সেই জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা লভ্য এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। পরমাত্মার বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণনা করে ভগবান পরমাত্মার একটা ধারণা আমাদের দিতে চাইছেন। সেখানে বিভিন্ন তার স্বরূপ যখন বলছেন, সেখানে তিনি বলছেন যে সেই পরমাত্মা
জ্যোতিষাম অপি তজ্জ্যোতি। জ্যোতি মানে আলো। জ্যোতি মানে আমরা জানি আলো, কোনো কিছু জ্যোতি। কিন্তু এটা ভাববাচ্ছে এটাই হলো প্রকাশক। জ্যোতি মানে হলো প্রকাশক। আমরা বলি না অনেক সময় যে চোখের জ্যোতি চলে গেছে, তো চোখের জ্যোতি মানে সেখানে কিন্তু আলো নয়, চোখের যে প্রকাশক তত্ত্ব ছিল সেটা তার আর কাজ করছে না, চোখের জ্যোতি। তো জ্যোতি মানে হচ্ছে প্রকাশক তত্ত্ব, কোনো কিছুকে প্রকাশ করে, যে যার দ্বারা অন্য বস্তু প্রকাশিত হয়। এবার প্রকাশিতর মানে হচ্ছে একটা হয়তো আমরা দেখতে পারি, এটা একটা ভাব। আর প্রকাশিতর মানে কি না, যে বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে সেই বিষয়টা আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাই না? ধরো এমন একটা বিষয় আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি জানি না, আমি বুঝতে পারছি না কি জিনিস সেটা, তাহলে সেটা দেখতে তো পাচ্ছি কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত নয় আমার কাছে। প্রকাশনা হয় না, প্রকাশনা, প্রকাশিত করা, কোনো লেখাকে প্রকাশিত করা হয় মানে সেটা কেউ পড়ে সেটাকে বুঝতে পারবে, সেটা তখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত মানা যায়, তাই না? তো কোনো বিষয় শুধু দেখতে পাওয়াটাই কিন্তু প্রকাশিত নয়, তার জ্ঞান হওয়া, সেই জিনিসটা কি, সেই বিষয়টা কি, বস্তুটা কি, এটাকেই বলা হয় সেই বিষয় বা বস্তুর সঠিক প্রকাশনা। সেটা যথার্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছে আমার কাছে। এই ভৌতিক জগতে ধরো, যেটা আমি প্রথমেই তাহলে দেখতে, স্বাভাবিকভাবেই প্রথমেই অর্থটা স্থূল থেকে সূক্ষ্মতর ভাবে যায় যে কোনো জিনিস। তো প্রথমে সূক্ষ্ম ভাব যদি আমি কোনো কিছু দেখতেই না পাই অন্ধকারে, তাহলে আমার সেই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হবে কি করে? তাহলে আগে তো আমাকে দেখতে হবে সেটা, এটা কিরকম, তার রূপ কিরকম, তার আকার কিরকম। এটা স্থাবর না জঙ্গম। তাই আমরা আমাদের সাধারণ সংসারে দেখতে পাই, প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে এখানে যে প্রকাশক তত্ত্বগুলো আছে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি আদি, বিদ্যুতের জন্য আমরা যখন কোনো বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে প্রকাশক তত্ত্ব। এটা না থাকলে তো আমরা প্রথম যে স্থূল রূপেই সেটাকে আমরা বুঝতে পারবো না, তারপরে তার সূক্ষ্ম রূপ বা সেটা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশনার জায়গা আমাদের বুদ্ধিতে তখন আসবে, যখন আমরা সেটাকে অন্তত প্রথমে তাকে দেখতে পাবো। তো এই যে প্রকাশনা যখন আহ, 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 দেখার বিষয় হচ্ছে, তখন তো সেটা চক্ষুর চক্ষুর লাগে, চক্ষুর প্রয়োজন হয়। এটা স্থূল দিক। কোনো বিষয়কে আগে যখন তাতে আলোর দরকার হয়, তখন চোখ আগে সেটাকে, নেত্র আগে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করে, সেটা কি রঙের, কি রকম রূপ। তো এই যে রূপ দেখে, রং দেখে,
বিভিন্ন পদার্থের। তো এই যে প্রথম যে প্রকাশক তত্ত্ব, তাহলে এখানে হচ্ছে, যদি ধরা যায় যে প্রকাশক তত্ত্ব এখানে যে জ্যোতি, সেই জ্যোতির মূল আধার কে, না নেত্র। তাহলে কোনো বিষয়ের রং, কোনো বিষয়ের আকার বা রূপ, এর প্রকাশক তত্ত্বকে নেত্র, চোখ, আধার হচ্ছে চোখ। এখন ধরো সূর্যের আলো তো আছে, কিন্তু আমি ধরো অন্ধ বা আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি, তাহলে কি আমার বোধ হবে যে কি রং, কি তেমন আকার? হবে না তো, তাই তো। তাহলে এখানে আলো তো প্রয়োজন, কিন্তু তার সাথে চোখের চোখের যে প্রকাশক তত্ত্ব নেত্র, সেটাও প্রয়োজন, আমাদের দৃষ্টি প্রয়োজন। তেমনি কোনো বিষয়কে আমরা যখন শ্রবণ করছি, তার কিরকম শব্দ, শব্দ মধুর, শব্দ কর্কশ, বর্ণাত্মক, বর্ণাত্মক, না সেটা শুধুমাত্র শব্দর ঝংকার, এগুলোর যখন এগুলোকে প্রকাশ করতে গেলে আমার কি দরকার? এর পূর্ণ প্রকাশক তত্ত্ব, ভাব প্রকাশক তত্ত্বকে, না তখন আমার কর্ণ, কর্ণ হচ্ছে পূর্ণ ভাব প্রকাশক তত্ত্ব, জ্যোতি। তাহলে এখানে কর্ণজ্যোতি। এইভাবে ইন্দ্রিয়ের যে কর্ম সকল, এগুলো এক একটা প্রকাশক তত্ত্ব বলে, এগুলোকেও জ্যোতি বলা হয়। এবার দেখো সূক্ষ্ম আকারে, এবার দেখো, যেমন তোমাদের অনেকবারই বলা হয়েছে যে যে এই তত্ত্বগুলো তো নিজেদের নিজেদের কাজ করছে, নিজেদের নিজেদের কাজ তো এরা করছে, এটা সবাই হয়তো ঠিক আছে, চোখ দেখছে, কান শুনছে, জিহ্বা তার স্বাদও নিচ্ছে, কিন্তু এগুলোকে আমাদের জ্ঞান কখন হয়, আমরা বুঝি কখন? না যখন মনের সাথে এগুলোর যোগ হয়। মাঝখান থেকে যদি মনটা সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এগুলোর কোনো বোধ হবে না, তাই না? যদি মন না থাকে তাতে, তার অনেকবার উদাহরণ দিয়েছি যে অনেক সময় আমরা এত গভীর চিন্তনে কোথাও কোথাও চলে যাই, বা হয়তো তাকিয়ে আছি, সামনে একজন খুব চেনা পরিচিত মানুষ হয়তো চলে গেল, তবুও কিন্তু আমার বোধ নেই। এই দুদিন আগেই হয়েছে এই দাসের সাথেই, বলে দিব তোমাদের। একটা দোকানে গেছি, তো দোকানে তার আগে অরিন্দম একটা লিস্ট দিয়েছে সেখানে, তো সেই সব জিনিস, আমি আরেকজনের সাথে গেছি, তো কিরকম অবস্থা দেখো এই দাসের। তো আমি তার সাথে ডেকে দাঁড়াতে বলছি, আচ্ছা অরিন্দম তো দিয়ে গেছে বোধহয়, দেখো তো লিস্টটা কোথায়। বলছে এই তো এখানেই দাঁড়িয়ে, অরিন্দম সামনেই দাঁড়িয়ে, কাউন্টারের সামনে অরিন্দম দাঁড়িয়ে। আর আমার কোথায় হয়তো চলছিল কোথাও, ভগবান জানে। তো আমি তাকে বলছি যে দেখো তো অরিন্দম দিয়ে গেল, কখন কোথায় চলে গেল, কখন দিয়েছে, তারপরে দিদি অরিন্দম সামনে দাঁড়িয়ে। তো এরকম হয়, সামনে চোখ দেখছি হয়তো, কিন্তু আমার চোখ আহ, কি বলে ওটাকে, জ্ঞান নেই যে এই এই শরীরটা অরিন্দম। যখন মন ঢুকে গেল, যখন বলল সে এই তো দাঁড়িয়ে, তখন মনকে ওখানে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখলাম তাই তো, হ্যাঁ অরিন্দম, সরি সরি ভাই, কিছু মনে করিস না। এরকম। তো এটা উদাহরণ তোমাদের দিলাম, যে মন যদি ওখানে না থাকে, মন অন্য কোথাও পড়ে আছে হয়তো, তো মন যদি ওখানে না থাকে, তাহলে ইন্দ্রিয় তো কাজ করছে, ইন্দ্রিয় যে কাজ করছে না তা না, ইন্দ্রিয় দেখছে, কিন্তু তার জ্ঞান হচ্ছে না। তো তাহলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে প্রকাশক তত্ত্ব, এক একটা তন্মাত্রের প্রকাশক তত্ত্ব এক একটা ইন্দ্রিয়,
জ্যোতি। আবার এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে একটিমাত্র প্রকাশক তত্ত্ব, যেটি না হলে তার জ্ঞান হবে না, তার প্রকাশ হবে না। জ্ঞান মানে প্রকাশ। এখন বোঝা গেল না একটু সূক্ষ্ম অবস্থায় যে প্রকাশ মানে কি জ্ঞান হওয়া। সেই জিনিসটার আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ হতে হবে। তো শুধুমাত্র এমনি প্রকাশ হলেই হবে না, আমাকে সেটা বুঝতে হবে। সেটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক প্রকাশনা আমার বুদ্ধিতে। তাহলে সেটা কি করে হচ্ছে? না মন দ্বারা। তাহলে মন কি হয়ে গেল? না সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জ্যোতি। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যে আলো দিচ্ছে, বা সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে সে জ্ঞানের জায়গায় নিয়ে আসছে, কে? না মন। আবার বলছে শুধু মন 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 লাগলেই হবে না, শুধু মন লাগলেই আমাদের হয় না। আমরা তারপরে একটু বিচার করি। মনে যে বিষয়টা আমাদের মধ্যে আসে, আমরা যতক্ষণ না সেটাকে বিচার করি ততক্ষণ সেটা আমাদের ধারণ হয় না। তাহলে বুদ্ধি, বুদ্ধি বুদ্ধি বিচার করে সৎ অসৎ, ঠিক বেঠিক। তাই জন্য বলে না, মনমুখী হয়েও না, বুদ্ধির দ্বারা একটু বিচারও করে নাও। মনমুখী হয়ে না, যেমনটি চাইছে তেমনটা করছি, আমার বুদ্ধি আমি লাগাচ্ছি না। যেমন ধরো একটা উদাহরণ আমার এক্ষুনি মাথায় আসছে। রাস্তায় ধরো কোনো বাজনা বাজতে বাজতে আমার মনে হচ্ছে খুব নাচি একটুখানি, কিন্তু বুদ্ধি বলছে যে না না, এই বয়সে নাচা কি তোর ঠিক? রাস্তায়, তাও ঘরে হলেও না একা একা নাচা যেত। তো এটা তো বুদ্ধি এবার বিচার করছে কি এটা ঠিক কা ঠিক নয়। তো বুদ্ধি বলবো না না না, নাচিস না, এটা ঠিক নয়, সব কি বলবে, সব পাগল বলবে। কিন্তু সেটা যদি বুদ্ধি না থাকতো আমার, ওইখানে হয়তো আমি নাচতে শুরু করে দিতাম। মন বলছে নাচ নাচ, খুব দারুণ একটা আহ, গান হচ্ছে, নাচো। তো বললো, বুদ্ধি বললো না না, এখানে নাচাটা ঠিক নয়। তো বৌদ্ধিক স্তরে আমার যে জ্ঞান, বৌদ্ধিক স্তরে জ্ঞান, বুদ্ধির স্তরে যে জ্ঞান হয়, সেইটার জন্য মন যাকে প্রকাশ করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোকে, সেগুলোকে বুদ্ধি বিচার করে। বিচার করে সেটা সে গ্রহণ করে। তাহলে দেখো, মনেরও প্রকাশক কি হয়ে গেল? বুদ্ধি। আরো সূক্ষ্ম হয়ে গেল। মনের বিষয়গুলো বিচার করে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মে সেগুলোকে চালুনি দিয়ে বুদ্ধি খানিকটা ছেঁকে নিল আর একটু, হ্যাঁ, তবে গিয়ে সেটাকে গ্রহণ করলো। শুক্লাদি হাত উঠিয়েছে, বলো দিদি। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হুম। আমি বলছি তাহলে আমরা যখন স্বপ্ন দেখি হুম, তখন সেই অবস্থায় আমাদের মন এবং বুদ্ধি মানে সেটা কোথায় মানে প্রতিফলিত হয় সেটাও তো আমরা স্মরণও রাখতে পারি। মানে স্বপ্নের ব্যাপারটা তাহলে কিভাবে হচ্ছে, মন বুদ্ধি কে সেটাকে গ্রহণ করছে? এই বা দারুণ জিনিস। খুব সুন্দর, একদম বেদান্তে, বেদান্তের কথা। তিনটে স্থিতি হয় আমাদের, আসবো আমরা তোমার প্রশ্নের উত্তরে। হ্যাঁ, স্বপ্ন বিজ্ঞান, এটা তো ডাক্তারবাবুরা আরো ভালো বলতে পারবেন, যারা সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, নিউরো নিয়ে পড়াশোনা করেন, তারা স্বপ্ন নিয়ে আরো ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু বৈদিক সনাতন পরম্পরাতেও আহ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনটে পর্যায়। আরেকটা তোমাদের বলা হয়েছিল চতুর্থ দশা, সেটাই কি বলে? হ্যাঁ, সেটাকে বলা হয় তুরীয়। যাক গে, সেগুলো নিয়ে আমি পরে আসছি। তো এই স্বপ্ন নিয়ে কথা বলবো, যে তখন কে কে বলছে তখন। তো দেখো তো কি হলো তাহলে, মনেরও প্রকাশক তত্ত্ব, যে মনের জ্যোতি, যে সে কিন্তু বুদ্ধি। এবার বলছে বুদ্ধি কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছে, বুদ্ধিকে প্রকাশ করছে কে? তাহলে বুদ্ধিকে প্রকাশকের তত্ত্ব হচ্ছে স্বয়ং। বুদ্ধির প্রকাশক তত্ত্ব হচ্ছে স্বয়ং, মানে আত্মা। বুদ্ধির প্রকাশক তত্ত্ব ওই জীবাত্মা। হুম, ওই যে মেনে নেওয়া অহম, যাকে স্বয়ং বলা হয়।
আর ওই স্বয়ং যখন, ওই স্বয়ং যে সেই স্বয়ং হচ্ছেন, সেই স্বয়ংও তার অস্তিত্ব কোথা থেকে পাচ্ছে? আত্মা আছে বলে। আর সেই আত্মা কে? না পরমাত্মার অংশ, সেটাই পরমাত্মা। তাই দেখো তাহলে এই সমস্ত জায়গাগুলো থেকে একটা 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 করে সূক্ষ্ম 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 বিচার করলে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মাই হচ্ছে এই সব কিছুর প্রকাশক তত্ত্ব। সেই পরমাত্মাই এই সবকিছুর প্রকাশক তত্ত্ব। কারণ বারবার তোমাদের বলা হয়েছে যে শরীর তো পড়ে থাকে, শরীরে এই সবকিছু থাকে তখন, কিন্তু সেখানে যেহেতু আত্মা বা পরমাত্মা তত্ত্ব সেখান থেকে বেরিয়ে যায়, তাই জন্য আর সব ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও সেগুলো তখন আর তাকে প্রকাশ করছে না কিছুই, তার আর কোনো জ্ঞান হচ্ছে না। তাই এইভাবেই স্বয়ং আত্মা থেকে বা পরমাত্মা থেকে স্বয়মের উৎপত্তি, স্বয়মের প্রকাশ, স্বয়ং থেকে বুদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধির থেকে মনের প্রকাশ, মনের থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ। তারপরে ওই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারাই আমরা এই সংসারকে বুঝতে পারি, শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে আমরা বুঝতে পারি। তো যিনি এই সমস্ত বিষয়ের বস্তুর প্রকাশক, সেই পরমাত্মায় তমস অন্ধকার, অজ্ঞান অন্ধকার কখনোই থাকতে পারে না। কোন সূর্যতে অন্ধকার আছে বললে যেমনটা মনে হয়, তেমনি এই পরমাত্মা অজ্ঞানীর অতীত। সে সর্বতা ভাবে পরমাত্মার সাথে অজ্ঞানের নিরন্তর নির্লিপ্ততা, অসম্বন্ধ। কারণ বাকিগুলো, পরমাত্মা ব্যতীত বাকি যা কিছু, তা যেহেতু প্রকৃতিজাত, তাই এখানে সৎ অসৎ দুটোরই অস্তিত্বের, জ্ঞান অজ্ঞান এই দুটোর প্রকাশ অপ্রকাশ, এই দ্বৈততা সেখানে দেখা যায়। কিন্তু যেহেতু সমস্ত কিছুর উৎস, সমস্ত কিছুর প্রকাশক তত্ত্ব পরমাত্মা, সেখানে কিন্তু তমসের কোনো স্থান নেই। তাই জন্য বলা হচ্ছে তামসম তামাশা পরম উচ্চতে, তমস থেকে অনেক উঁচু স্থানে সেই পরমাত্মার অবস্থিতি। জ্ঞানম জ্ঞেয়ম জ্ঞানগম্যম, জ্ঞানম, তিনি স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ। অনন্তম জ্ঞানম আনন্দম ব্রহ্ম। সে পরমাত্মা কেমন? না, সে পরমাত্মা অনন্ত, সে পরিচ্ছিন্ন নয়, সে কোনো একটা জায়গায় আবদ্ধ নয়, অনন্ত, দেশ কাল দ্বারা তাকে বাঁধা যায় না। আর কেমন? না জ্ঞানম, তার মধ্যে কোথাও অজ্ঞান নেই, তিনি জ্ঞান স্বরূপ। আর কি রকম? না আনন্দম, তাতে দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, আনন্দের স্বরূপ এই পরমাত্মা। তাই জ্ঞানম, সেই সেই পরমাত্মা জ্ঞান স্বরূপ। এবং তিনি জ্ঞেয়ম, তিনি জ্ঞেয়ম। আমরা যে দেখছি না ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে, যে জ্ঞেয়ম কে? তিনি জ্ঞান স্বরূপ, আবার তাকেই জানা উচিত, তিনি জ্ঞেয়ম।
তাহলে জ্ঞানকে জানবো কি দিয়ে? না, বলছে জ্ঞানকে জানার জন্য জ্ঞানই চাই, অন্য বিষয় দিয়ে জানা যাবে না। তাই জ্ঞান গম্যম, জ্ঞান দ্বারাই সেই জ্ঞেয়কে জানা যায়, তার জ্ঞান হয়। জ্ঞেয়র যেটা জানা দরকার, তার জ্ঞান চাইলে তার সম্বন্ধ জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন, তার দ্বারাই তাকে আমরা তার ধারণা করতে পারবো, তার জ্ঞান আমাদের মধ্যে হবে। আর কি রকম তিনি? বলে তাহলে কোথায় পাবো? বাইরে গেলে কোথাও পাবো? কোনো জায়গায় গেলে পাবো? দূরে গেলে, কাছে এলে কোথায় পাবো তাকে? বলছে না, কোথাও যেতে হবে না, সে সকলের হৃদয়ে বাস করছে। হৃদি সর্বস্ব স্থিতম, সে সর্বদাই সকলের হৃদয়ে নিত্য নিরন্তর বিরাজ করছেন। তাই জন্য দেশ কাল বিষয় বস্তু ক্রিয়া আদি আদি ক্রিয়া কর্ম যাই বলো না কেন, এই সব কিছু পরমাত্মার প্রকাশক নয়। কারণ যিনি সবার হৃদয়েই বাস করছেন। এবার বলো যে তোমার তোমার কাছে কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমার তোমাকে তোমার কাছে তোমায় যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে, বলে সেটা আবার কিরাম প্রশ্ন? বলে তাহলে আমি কত কত জব করলে পরমাত্মাকে জানতে পারবো, কত সাধনা করলে আমি তাকে বুঝতে পারবো, তাকে জানা যায়, তার কাছে যাওয়া যায়। সবচেয়ে নিকটতম সেই পরম তত্ত্ব, তিনি সকলের হৃদয়ে বাস করছেন। তাহলে বাকি জায়গায় কি নেই? বলে হ্যাঁ আছে, কিন্তু হৃদয় মানে এখানে অন্তঃকরণের পূর্ণ একাগ্রতা দিয়ে তার এই সর্বত্র সর্বদা সমান রূপে বিরাজমান যে তত্ত্ব, সেটাকে বোঝার জন্য এখানে হৃদয়স্থিতর কথা বলা হচ্ছে। হৃদয় দিয়ে, তোমার অন্তঃকরণ দ্বারা এই সর্বব্যাপী সর্বত্র সমান রূপে বিরাজমান পরমাত্মা তত্ত্বকে উপলব্ধ করো। জয় জয় শ্রী রাধে। এবার দিদির প্রশ্নের উত্তর। কি বললাম দিদি? যে এটাকে বলা হয় অবস্থাত্রয়, এটা বেদান্তের অবস্থাত্রয়ের সিদ্ধান্ত। আত্মার অবস্থাত্রয়, আত্মতত্ত্ব তিনটে অবস্থায় 24 ঘন্টার মধ্যে সে তিনটে অবস্থায় থাকে। এই 24 ঘন্টায় কখনো কখনো হয়তো সে চতুর্থ অবস্থাতেও চলে যায়। তো তিনটে অবস্থা তো আমরা বুঝতে পারি সবাই, চতুর্থ অবস্থার নয়, পরে দেখা যাবে। তো তিনটে কি কি অবস্থা? একটা হচ্ছে জাগ্রত, একটা জাগ্রত স্থিতি, একটা স্বপ্ন স্থিতি, আর একটা হলো গিয়ে সুষুপ্তির স্থিতি। সুষুপ্তি,
আর একটা স্থিতি পরে নয় হবে। তো জাগ্রত স্থিতিতে, হরি বল, জাগ্রত স্থিতিতে কি হয়, আত্মার যে অহম বোধ, যে কাঁচা আমি, সেটা পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় থাকে। আমি এই দেহ, এই ইন্দ্রিয় সকলের বোধ আমার, এবং এই দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বস্তু এসব আমার। আর এই দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বস্তু আমার নয়, অয়ম নিজ পরম ব্যতি। অহংকার পূর্ণ রূপে, অহংকার মানে ওই অহংকার নয়, মানে বেদান্তের অহংকার। অহংকার তার মধ্যে পূর্ণ কাঁচা অহংকার, তার মধ্যে যখন জাগ্রত থাকে, সে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলোকে ভোগ করে, সেটাকে জাগ্রত স্থিতি বলা হয়। কারণ দেখো, এইমাত্র বলা হলো এই জাগ্রত স্থিতিতেও ইন্দ্রিয়াদির যে প্রকাশক তত্ত্ব, সেটা কিন্তু ওই আত্মতত্ত্বই। এটা হচ্ছে জাগ্রত। যখন আমি দেখছি, ভালো লাগছে দেখা, রূপ রস গন্ধ এগুলো সব বুঝতে পারছি, এগুলো সবাইকে আমার নিজের বলে মনে করছি, এগুলোর বিভিন্ন রকম বিচার হচ্ছে আমার মধ্যে, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, এই সমস্ত বিচার চলছে, সেগুলোকে আমি ভোগ করছি। এটা হচ্ছে জাগ্রত স্থিতি। এবার একটা স্থিতি হয় স্বপ্নের স্থিতি। এই স্বপ্নতে কি হয়, এই অহং যেটা, কাঁচা অহং যেটা, সেটা খানিকটা শুয়ে পড়ে। কারণ দেখো, স্বপ্নতে যদি অহং বেঁচে থাকে, তাহলে কি হবে, তাহলে আমি বলবো যে না, স্বপ্নেতে আমি যে স্বপ্ন যখন আমি দেখছি, ধরো সেখানে কিন্তু সব সৃষ্টিটাই আমার। খুব ভালো করে বোঝো, ওখানে কিন্তু অন্য কেউ নেই আর সৃষ্টিতে। এই স্বপ্নর থেকে বোঝা যায় যে জগৎ স্বপ্নিক। বেদান্তে এই স্বপ্নকে আর জগৎকে এক করে দেওয়া হয়। দেখো, স্বপ্নতে যে আমি যে স্বপ্ন দেখছি, সেখানে যে আমি বিভিন্ন মানুষ দেখছি, আমার কারুর সাথে আমার বন্ধুত্ব, কারুর সাথে ঝগড়া, মারামারি হচ্ছে হয়তো কোথাও, এই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা কে ওখানে? ওই স্বপ্নের সৃষ্টিকর্তা কে? হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, আমি 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 তো দেখছি, হ্যাঁ, আর তো কেউ নেই। হ্যাঁ, এই দেখো, এই এই তুমি উত্তর দিলে। আমি, মানে ওখানে স্বয়ং এখনো আছে। স্বয়ং মানে স্বয়মের মন বুদ্ধি এখনো কাজ করছে ওখানে। আমি মানে ওখানে কিন্তু অহং সেভাবে কাজ করছে না, কারণ বাকি ইন্দ্রিয়গুলো আমার তখন আর কাজ করছে না। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু আমি চোখ খুলে দেখছি না। আমার চশমা চাই না স্বপ্ন দেখার জন্য। যাদের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে আমার মতো, তাদের স্বপ্ন দেখার জন্য চশমা চাই না কিন্তু। তাই জন্য তখন ইন্দ্রিয়রা কাজ করছে না, ইন্দ্রিয় কাজের প্রয়োজন নেই। তাই তখন একটা জায়গায় একটুখানি শুয়ে পড়ে, তখন হচ্ছে ওই বাকি কাঁচা আমির তত্ত্ব, তখন মন জেগে থাকে, বুদ্ধি থাকে, তখনও বুদ্ধি ক্রিয়াশীল থাকে, মন ক্রিয়াশীল থাকে। এবং ওই মন বুদ্ধিকে তখন কে দিচ্ছে? স্বয়ংই দিচ্ছে। তাই জন্য আমার মনে থাকে খানিকটা অবচেতনে স্বপ্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম স্বপ্ন দেখেছিলাম বটে। কিন্তু দেখো, ওই স্বপ্নতেও আমার কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধি কাজ করে না, কারণ অহম তখন পূর্ণ অ্যাক্টিভ নয়। আমি হয়তো কোথাও ডুবে যাচ্ছি, চেঁচাচ্ছি, পরে স্বপ্নে উঠে গেলাম, দূর এরম তো করলেই হতো, একটু সাঁতার কেটে নিলাম, আমি তো সাঁতার জানি, কিন্তু আমি ভুলে গেছি যে আমি সাঁতার জানি স্বপ্নে। এরকম হয় তো। দেখো, যে দেখতে পাবে তোমরা, এই স্বপ্ন বিজ্ঞান খুব গভীর বিষয় একটা, যদিও খুব হালকা করে বলা বলা হচ্ছে।
তো তখন ওই মন আর বুদ্ধি জেগে থাকে খানিকটা, তারা ওই স্বপ্ন তৈরি করে, এবং সেই মন বুদ্ধির প্রকাশ তখনও স্বয়ংই করছে, স্বয়ংই করে। এবার আর একটা স্থিতি হলো, দিদি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, জয় গুরু রাধেশ্যাম, বলো তুমি, আমি শুনছি। হ্যাঁ, না এটা হচ্ছে স্বপ্নের স্থিতি। তাহলে সেখানেও স্বয়ং কিন্তু স্বয়ং জেগে স্বয়ং প্রকাশ করছে মন এবং বুদ্ধিকে, এবং মন বুদ্ধি দ্বারা আমরা স্বপ্নের একটা জগৎ সেখানে তৈরি করছে মন বুদ্ধি। হুম। এবার প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে, এই মন বুদ্ধিও শুয়ে পড়ে, মন বুদ্ধিও ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কখন? যখন সুষুপ্তিতে চলে যাই আমরা, গভীর নিদ্রা যেটাকে বলা, যেখানে স্বপ্নও দেখতে পাই না আমরা, গভীর নিদ্রা। এই গভীর নিদ্রাতেও কিন্তু আহ, অহম বেঁচে থাকে। অহম মানে এটা পাকা অহম। এই অহম বেঁচে থাকে বলে এই গভীর নিদ্রার আমাদের বোধ হয়। তখনও কেউ তো একজন এই গভীর নিদ্রাকে দেখছে, নাহলে সে বুঝলো কি করে যে সে গভীর নিদ্রায় গেছে? তার মানে তখন মন বুদ্ধি তো আহ, সক্রিয় থাকে না, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু স্বয়ং থাকে তখনও দ্রষ্টা স্বরূপ হয়ে গভীর নিদ্রার, যেটাকে সুষুপ্তি বলা হয়। আর এই সুষুপ্তির পরেও আর একটা স্তর থাকে, যেখানে স্বয়ং নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজেকে হারিয়ে ফেলে মানে ওই যে বাঁকা অহমও সেখানে বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে স্বয়ংই থাকে, তাই থাকে। সেটাকে তুরীয় স্থিতি বলা হয় যোগের ক্ষেত্রে, চতুর্থ অবস্থা, যেখানকার যে যে জায়গাটাকে বলা যায় না, কারণ দ্রষ্টা তখন দৃশ্য হয়ে যায়। দৃশ্য এবং দ্রষ্টার তখন আর ফারাক থাকে না। এই সুষুপ্তি পর্যন্ত দ্রষ্টা যিনি, সে দৃশ্য রূপে কিছু না কিছু দেখছে, সুষুপ্তিকেও সে বোধ করছে, কিন্তু যখন চতুর্থ স্থিতি, তুরীয় মানে চতুর্থ স্থিতি, এই চতুর্থ স্থিতিতে সে নিজেই যখন সেই জায়গায় গিয়ে হাজির, তখন সে আর অন্য কাউকে খুঁজে পায় না। তখন দ্রষ্টা এবং দৃশ্য এক হয়ে যায়, তখন আলাদা করে এই দুটো থাকে না। তাহলে স্বপ্নেও কিন্তু আমরা যেহেতু মন এবং বুদ্ধি তখন সক্রিয়, এবং তার প্রকাশক স্বয়ং, তার প্রকাশক। জয় জয় গুরু রাধেশ্যাম। হুম, মানে মানে আমি বলছি, দেখো মাঝে মাঝে এই যে আমরা স্বপ্ন দেখি না, কিন্তু হুম, আমরা বলি, যেদিনকে আমরা বলি যে আমাদের খুব ভালো ঘুম হয়েছে, হুম, হুম, তাই না? মানে ওইটা হুম, যখন মানে স্বপ্নটাও যখন আমরা বুঝতে পারি না, আমরা বলি হ্যাঁ, না খুব ভালো ঘুম হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে মানে তুমি বলছো ওইটা হচ্ছে সুষুপ্তি, মানে আমরা যে ওইটা, ভালো ঘুম হয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি, তাহলে কি করে বুঝতে পারলাম? ওই যে কেউ বললাম তো একজন তোমাকে, বুঝতে পারছে। হ্যাঁ, সুষুপ্তিতেও হ্যাঁ, হুম, দ্রষ্টা স্বরূপ হয়ে স্বয়ং তো জেগে থাকছে, স্বয়ং অ্যাক্টিভ, হ্যাঁ, কিন্তু মন হ্যাঁ, বুদ্ধি অ্যাক্টিভ নয়, হুম, মন বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় তখন। হুম, হুম, তাই স্বপ্ন আমরা দেখছি না, কিন্তু এই যে তুমি বললে একদম এটাই বেদান্ত বলছে, যে এই যে আমি বলতে পারছি যে আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছি, এটা কে বলছে? এর দ্রষ্টাটা কে? এটা দেখলো কে? এটার বোধ বোধ হলো কার? এটাও তো একটা দৃশ্য, যে আমি ভালো ঘুমিয়েছি। তো এটা যে অনুভব করছে সেটা কে? তাহলে আরেকটা কেউ আছে। এরম ভাবে একটা একটা করে বাদ দিতে দিতে গিয়ে ওই আত্মতত্ত্বতে পৌঁছয়। এটা একটা পদ্ধতি বেদান্তে, আত্মতত্ত্বতে কি করে বোঝা যায়। তো এই অবস্থাত্রয় থেকে ওই চতুর্থ স্থিতি মানে আরেকটা কিছু আছে, আরেকটা মানে যখন যেখানে আর কিছুই বুঝি না আমি, যখন দ্রষ্টার দৃশ্য কিছুই দ্রষ্টার ভাবই নেই যে আমি দ্রষ্টা, আমি দেখছি কিছু। এই যে আমি খুব সুন্দর ঘুমিয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত বলছি,
আমার তো স্বপ্নও আসেনি আজকে, একটা ডিপ স্লিপ হয়েছে আমার, খুব কম সময়ে অদ্ভুত ঘুমোলাম, একদম ফ্রেশ হয়ে যায় সবাই। কেউ যদি এরকম সুষুপ্তির অবস্থায় যায়, দেখবে বেশি না, আধ ঘন্টা 1 ঘন্টারও সুষুপ্তি অবস্থায় গেলে, আহ, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ যোগ মাধ্যমে এরকম 0.5 ঘন্টা মাত্র ঘুমোতেন সারাদিনে, তো ওটাই যথেষ্ট ওনার ওই সুষুপ্তির দশায় চলে যাওয়া। তো তখন কি হয়, স্বয়ং কিন্তু বেঁচে, স্বয়ং কিন্তু স্টিল অ্যাক্টিভ, স্বয়ং ওটার দ্রষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু সেটা যখন স্বয়ং নিজের জায়গায় নিজেই যখন আহ তখন আর কোনো তার কাছে দৃশ্য থাকে না, যে স্থিতি, সেই স্থিতিটাকে বলা হয় তুরীয়। আর সেটা স্থিতিও নয়, তুরীয় নয়, এটাকে বলার জন্য ওইটাই হচ্ছে আত্মা, ওইটাই পরমাত্মা তত্ত্ব। এটাকে বুঝতে গেলে এইভাবে বিচার করে বুঝতে হয়। আহ, তো ওটাকে তো আর বোঝানো যায় না, ওটাকে তো বোঝানো, ওই যে একটা জায়গা যেখানে আর অন্য কিছু নেই দেখার মতো অনুভবের জন্য, ওই স্থিতিটাই হচ্ছে আত্মিক, পরমাত্মিক স্থিতি, এটাকে তুরীয় বলা হয়। চতুর্থ, এর কোনো চতুর্থ বলে দশা নেই, এটার কোনো দশা নয়, এটা কোনো আলাদা জায়গা নয়, মানে ওটারই অস্তিত্ব, ওর থেকেই সবকিছু প্রকাশ। আহ, কিন্তু বোঝার জন্য একটা নাম দেয়া হয়েছে যে চতুর্থ দশা, চতুর্থ দশা বলে আলাদা কিছু কিছু নেই। এগুলো বেদান্তের বিষয়, কিন্তু স্বপ্নের বিষয়টা খানিকটা বোঝাতে পারলাম তো। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, জয়গুরুদেব। বেশ ভালো থেকো। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর থেকো।